Hello, my dear Kutti Vasangla. Welcome to the second part. நம்ம electrostaticsல இன்னைக்கு same PYQs advanced part 2 ஆரம்பிப்போமாடே. Yeah, sorry for the delay, கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு, but still we'll continue. So first partல we did some really cool questions. So அதே தான் இன்னைக்கு கண்டினியூ பண்ண போறோம். ஆரம்பிப்போமா? One sec. Yes. Question பாருங்கடே. டைட்டில் கொடுத்துருவோமா? Electrostatics PYQs. First question. And இது எப்போ கேட்டது? 2022 question டே. I think இந்த ஒரு questionக்கு எனக்கு 1 hour ஆயிடும்னு நினைக்கிறேன். Sanitha, welcome to our Vedantu's JEE Vaathi channel. Nice to meet you. A disk of radius r with a uniform positive charge density sigma is placed in the xy plane with its center at the origin. Done. நமக்கு ஒரு xy plane, அதுல சென்டர்ல ஒரு யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர்லி சார்ஜ்ட் டிஸ்க். Next, the Coulomb potential along the z axis is okay blah 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 கொடுத்திருக்காங்க. இது பேசிக் நமக்கு ஆல்ரெடி டிரைவ் பண்ணப்பட்ட ஈக்குவேஷன் தான்டே. ஒரு சர்க்குலர் டிஸ்க்குக்கு நம்ம பொட்டன்ஷியல் டிரைவ் பண்ணிருப்போம். That's standard equation, ஒன்றும் புதுசு கிடையாது. And a particle of positive charge q is placed initially at rest at a point on the z-axis with z is equal to z0 and z0 positive. அதாவது அந்த டிஸ்க்கு பர்பெண்டிகுலரா ஒரு சர்டன் பாயிண்ட்ல ஒரு பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்ட் பார்ட்டிகல் q வச்சிருக்காங்க. And that point is positive z-axisல இருக்கு, greater than 0. In addition to the Coulomb force, the particle also experiences a vertical force. இங்க there is a typo error, minus vertical force minus ck cap, where c is positive. அடுத்து let beta b, அதாவது இங்க இந்த charged diskனால அந்த பார்ட்டிகிள் மேல ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கு. அது இல்லாம there is another extra force. என்னது? f is equal to minus ck. இத பார்த்தாலே you can understand ஒரு constant magnitude இருக்கிற மாதிரி. ஆக்சுவலா இங்க மைனஸ் வரும். ஒரிஜினல் क्वेश्चनல this is a typo error. அதாவது negative z directionல there is a constant force. இப்போ say for example gravitational force மாதிரின்னு வச்சுப்போம். This is not gravitational force, but let's just assume அந்த மாதிரி. இப்போ gravitational force வந்து close to the surface of earth m into g தானே. For a given particle அது constant மாதிரி, இங்க negative z axisல நம்ம ஒரு constant force இருக்குன்னு வச்சுப்போம். இப்போ அடுத்து let beta equals 2c epsilon naught by q sigma. Okay, c ங்கிறது இந்த constant, epsilon naught permittivity, q obviously அந்த charged particle ஓட charges, sigma disk ஓட charge density. எல்லா variables mix ஆயிட்டு இருக்கு. Which of the following statements are correct? Okay, so இங்க ஒரு set of data கொடுத்திருக்காங்க. Based on that data ஒரு 4 statements அனலைஸ் பண்ணி பதில் சொல்லு. No, that is a question. இங்க ஒரு questionஐயும் ஒரு statementஐயும் அனலைஸ் பண்ணணும். What's the statement? Wow. For beta 1/4 and z0 25/7r, the particle reaches the origin. So அந்த particle origin reach பண்ணுதா இல்லையா செக் பண்ணணும். For beta 1/4 and z0 3/7r, the particle reaches the origin. Same. So ரெண்டாவது கேஸுக்கும் particle origin reach பண்ணுதா இல்லையா. For beta 1/4 and z0 r/√3, the particle returns back to its original point. சரி, இங்க ரெண்டுத்துலயும் returns reaches the origin என்ன அர்த்தம்? z0 reach பண்ணுதா இல்லையான்னு பார்க்கணும். இங்க z0 ஒரிஜினல் பொசிஷனை ரீச் பண்ணுதா இல்லையா செக் பண்ண. அடுத்தது for beta greater than 1 and
Z naught greater than 1, the particle always reaches the origin. Always reaches the origin. So, 4 condition you check பண்ணுவோம். So, in the question, the major problem என்னன்னா starting trouble. நான் பார்த்த வரைக்கும் நிறைய பசங்க இந்த கொஸ்டினை சால்வ் பண்ண கொடுக்கும்போது அவங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 minutes ஆன பிறகும் they don't know how to start, where to start. So it's pretty simple. நமக்கு பொட்டன்ஷியல் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ்ல இருக்கிற மொத்த இன்ஃபர்மேஷனையும் நம்மளால ஒரே ஸ்லைட்ல லைக் காம்பேக்டா கொண்டு வர முடியும். மொத்த எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ்லயும் 4 கான்செப்ட்ஸ் தான் இருக்கு. ஃபீல்டு, ஃபோர்ஸ், ஃபீல்டு, பொட்டன்ஷியல், பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி. இது 4 யூஸ் பண்ணி மொத்த எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸையும் சால்வ் பண்ணி முடிச்சிடலாம். வெரி சிம்பிள். எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு, ஃபோர்ஸ், பொட்டன்ஷியல், பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி, இது 4 தான். இங்க பொட்டன்ஷியல் கொடுத்துட்டாங்க. பொட்டன்ஷியல்ல இருந்து நான் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி போலாம், ஃபீல்டு வரலாம், ஃபோர்ஸ் வரலாம். ரைட்? ஸோ 3 பாசிபிள் அவுட்கம்ஸ் இருக்கு எனக்கு. பட் இங்க நான் எதை சூஸ் பண்ணணும்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரீச்சஸ் த ஆரிஜின், அடுத்தது ரீச்சஸ் அ சர்டன் பாயிண்ட். ஸோ கொஸ்டின்ல இருக்கிற எல்லா ஆப்ஷன்ஸுமே எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குன்னா ஒரு சர்டன் பாயிண்ட்டை ரீச் பண்ண முடியுமா முடியாதா அப்படிங்கறத டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு. ஸோ அப்ப அதை கால்குலேட் பண்றதுக்கு we need force, potential energy. Force, net force எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கு? ஏன்னா இனிஷியலா இங்க பாருங்க, the particle is at rest, initially at rest. சரியா? ரெஸ்ட்ல இருக்கிற பார்ட்டிகிள் மேல நெட் ஃபோர்ஸ் எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கோ அந்த டைரக்ஷன்ல அது மூவ் ஆகும். ரைட்? சோ திஸ் இஸ் அண்டர்ஸ்டுட். நெட் ஃபோர்ஸ், அதாவது இது எப்பவுமே கிடையாது. ஒரு பாடியில அதோட வெலாசிட்டி டைரக்ஷன்ல தான் அது மூவ் ஆகணும். சம்டைம்ஸ் ஃபோர்ஸுக்கும் மோஷனுக்கும் சம்பந்தமே இல்லாம கூட இருக்கும். ஐ மீன் ஃபோர்ஸ் கேன் ஆக்ட் இன் ஒன் டைரக்ஷன், பார்ட்டிகல் கேன் மூவ் இன் another டைரக்ஷன். பட் இங்க ரெஸ்ட்ல இருக்கும்போது நான் இனிஷியல் என்ன ஃபோர்ஸ் கொடுக்கறனோ அந்த டைரக்ஷன்ல தான் மூவ் ஆகணும். ஸோ பிரைமரியா வி நீட் டு டூ ஃபோர்ஸ் ஹியர். ரெண்டாவது இன்னொன்னு another concept to understand, ஒரு certain point அது ரீச் பண்ணுதா இல்லையா அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம்? potential energy concept. How? ஒரு body will always travel from higher state of energy to lower state of energy. கரெக்டா? நான் ஒரு பார்ட்டிகுல ஒரு பாயிண்ட்ல இருந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணும்போது, எஸ்பெஷலி இங்க என்ன 2 ஃபோர்சஸ் இருக்கு. கரெக்டா? so there are 2 forces. so 2 opposing forces, 2 forces, they are in opposite direction. right? so அப்போ there is a tug of war situation. இப்படி 2 ஃபோர்ஸ் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல இழுத்து விளையாண்டுட்டு இருக்குது. சோ அப்படி இருக்கும்போது ஆசிலேட் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. ரெண்டாவது, நான் எக்ஸாக்ட்டா ஒரு பாயிண்ட்டை கிராஸ் பண்ணுதா இல்ல எக்ஸாக்ட்டா ஒரு பாயிண்ட்டை ரீச் பண்ணுதா அப்படின்னா, லெட்ஸ் சே யூ ஹேவ் 2 பாயிண்ட்ஸ். அந்த 2 பாயிண்ட்ஸ்ல ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு ஹையர் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி, இன்னொரு பாயிண்ட்டுக்கு லோவர் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அப்படின்னு வச்சு பார்க்கும்போது it will always move towards lower potential energy. so நான் இந்த 2 கான்செப்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணி முடிக்கலாம். I mean we can give it a try, செக் பண்ணலாம் சால்வ் பண்ண முடியுதா இல்லையா நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். லெக்சர் டியூரேஷன் பத்மேசே, எப்ப தூக்கம் வருதோ அது வரைக்கும் லெக்சர் போக முடியும், அவ்வளவுதான். ரைட், ஆரம்பிப்பா. so first we have got this potential. இப்ப பொட்டன்ஷியல்ல இருந்து ஃபோர்ஸுக்கு எப்படி போறது? ஃபோர்ஸ் ஃபார்முலா என்ன? F is equal to Q into E. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டயக்ராம் போட்டுருவோமா? சோ இங்க எனக்கு let's take this, இப்படி வச்சு போண்டே. ரைட்? சோ எனக்கு xy plane எது எடுத்துக்கலாம்? let's take this as x and this as y. right? so xy plane இதை எடுத்துக்கலாம். இங்க I have that circular disc. இப்போ இந்த டிஸ்க்ல யூனிஃபார்ம்லி பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட். டிஸ்க் ஓகே போடுங்க. yeah, we have a circular disc. origin சென்டர்ல தூக்கி வச்சாச்சு. இதோட surface charge density is sigma given. இப்போ இங்க இருந்து this is z axis. ஒரு certain point, ஒரு certain distanceல we have certain point. இது z equals z naught அப்படின்னு வச்சுப்போம். இப்போ இங்க எனக்கு என்னென்ன ஃபோர்ஸஸ் இருக்கு? இது பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்ட் டிஸ்க். அப்ப இவனோட ஃபோர்ஸ் இங்க எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கணும்? டுவர்ட்ஸ் ரைட்.
let's say F1 vector towards right, even order force. அது இல்லாம questionல if you check F vector is equal to minus CK. So அப்போ இது positive direction, இது negative direction. Negative directionல we have another force F2 அப்படின்னு வச்சுப்போம். So இங்க F1 is constant. ஏன்னா look at the equation. F1 is minus CK. Negative x directionல அது கான்ஸ்டன்டா இருக்கு. அத क्वेश्चनலயே கொடுத்துட்டாங்க. F1 எப்படி இருக்கு? That is அதோட ஸ்டேட்டஸ் இன்னும் நமக்கு தெரியல, நம்ம டிரைவ் பண்ணணும். Obviously F1 is variable. ஏன்னா it depends on the disk ஓட சார்ஜ் இல்லையா, so it is variable. அதை நம்ம பின்ன கொண்டு வரோம், but conceptually we'll have an idea it is a variable. டிஸ்க்கு பக்கத்துல வைக்கும்போது பயங்கரமா இருக்கும். இனிஷியலா நான் Z0 இருக்குல்ல, இந்த இனிஷியல் பாயிண்ட் டிஸ்க்கு பக்கத்துல வைக்கும்போது எனக்கு F1 ஓட வேல்யூ பயங்கர பெருசா இருக்கும். ஸோ எக்ஸ்ட்ராடினரி ரிப்பல்ஷன். அதே தூரமா போக 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 எனக்கு F1 குறைஞ்சிட்டே இருக்கும். ரைட், அட் இன்ஃபினிட்டில இட் பிகம் 0. 0ல ஃபோர்ஸ் வில் பி இன்ஃபினிட்டி. டிஸ்டன்ஸ் இன்ஃபினிட்டில ஃபோர்ஸ் வில் பி 0. அப்ப என்ன அர்த்தம்? இனிஷியலா F1 ரொம்ப அதிகமா இருக்கும், குறைஞ்சுக்கிட்டே போயிட்டு ஃபைனலா F1 0 ஆயிடும். இப்ப ரெண்டுத்துக்கும் நடுவுல there will be a point. எங்க ரெண்டு ஃபோர்ஸும் நெட் ஃபோர்ஸ் 0 ஈக்குவிலிபிரியம் பாயிண்ட்னு ஒன்னு கிடைக்குமா? ரைட், இப்போ இந்த சிச்சுவேஷனை நம்ம டயக்ராமேட்டிக்கலா போட்டா, நான் இந்த Z0 பாயிண்ட்டை லெட்ஸ் சே இந்த மாதிரி இந்த இடத்துல நான் அதை கொண்டு வந்து வைக்கிறேன்னு வச்சுப்போம். இஃப் ஐ கீப் த பார்ட்டிகிள், நான் அந்த பார்ட்டிகிள 3 பாயிண்ட்ஸ்ல வைக்கிறேன். லெட்ஸ் சே இனிஷியல் பாயிண்ட் வந்து ரொம்ப பக்கத்துல வச்சிருக்கேன், இங்க டிஸ்க்கு பக்கத்துல. அதுக்கப்புறம் ஒரு சர்டன் டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவிலிபிரியம் பாயிண்ட். இப்போ இன்ஃபினிட் கொஞ்சம் தூரம் கழிச்சு ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு போறேன்னு வச்சுப்போம். ரேண்டமா ஐ எம் ஜஸ்ட் கன்சிடரிங் எனி ரேண்டம் 3 பாயிண்ட்ஸ். இப்போ இந்த 3 பாயிண்ட்ஸ்ல F1 அவன் இனிஷியலா ரொம்ப அதிகமா இருப்பான், அப்புறம் குறைஞ்சிருவான், அப்புறம் ரொம்ப கம்மியாயிடும். பட் F2 இருக்கான் இல்லையா, அவன் ஆல்வேஸ் கான்ஸ்டன்ட். இங்க ஒரே மேக்னிடியூட், இங்க ஒரே மேக்னிடியூட், இங்கேயும் ஒரே மேக்னிடியூட். ரைட், ஸோ இனிஷியலா அந்த பார்ட்டிகிள்ல F1 ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் பயங்கரமா இருக்கும், தூரமா போக 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 குறையும். அட் அ சர்டன் பாயிண்ட் நெட் ஃபோர்ஸ் 0ன்ற சிச்சுவேஷன் வரும். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்? F2 அவன் கான்ஸ்டன்டா இருப்பான், ரைட் சைடுல இருக்கிற ஃபோர்ஸ் கரைஞ்சிட்டே வரும். ஸோ எதுக்கு இப்ப இந்த கதை சொன்னேன்? ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு, that is the equilibrium point. Right, so I have a certain point and that is equilibrium point. அப்போ இங்க ஆசிலேஷனுக்கு ஸ்கோப் இருக்கு, அதான் நான் சொல்ல வரேன். ஸோ இங்க தாண்டி போனதுக்கு அப்புறம் நெகட்டிவ்ல ஃபோர்ஸ் அதிகமாயிட்டே இருக்கு இல்லையா, ஐ மீன் லைக் நெகட்டிவ் கான்ஸ்டன்ட் பட் த ஃபார்வர்ட் ஃபோர்ஸ் கீப் டிக்ரீசிங். ஸோ அந்த பாடி திருப்பி வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. ரைட், okay, so இப்போ we need to calculate the net force on the body. So let's talk about force. அப்போ F ஓட ஃபோர்ஸுக்கு இங்க due to the F1 first F1 தனியா கால்குலேட் பண்ணிப்போமா? இந்த டிஸ்க்னால வர்ற ஃபோர்ஸ் F1 ஃபார்முலா என்ன? Q into E. சரி, சார்ஜ் இருக்கு. எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் என்ன? நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் கால்குலேட் பண்ணணுமா? E ஃபார்முலா என்ன? using potential. நமக்கு கொடுத்திருக்கிற டேட்டா என்ன? we have potential. so potential ல இருந்து ஃபீல்ட் எப்படி கால்குலேட் பண்றது? இங்க வேரியபிள் z, ரைட்டா? so E is equal to minus dV by dz, right? so minus d by dz of V என்னது? sigma by 2 epsilon naught root of r square plus z square minus z. sigma by 2 epsilon naught root of r square plus z square minus z. இதை differentiate பண்ணோண்டே. So constants என்னென்ன? sigma minus sigma by 2 epsilon naught d by dz of இங்க r square plus z square the whole power 1 by 2 minus dz by dz. So இது obviously it will become 1 minus sigma by 2 epsilon naught. So இதை differentiate பண்ணா 1 by 2 into
r square plus z square the whole power 1 by 2 minus 1 into chain rule. R square differentiate பண்ணா 0, z square differentiate பண்ணா you will get 2z minus 1. மறந்துட்டு இங்க 0 போட்டுறாதீங்கடே தப்பாயிடும். Minus 1. 2 and 2 gets cancelled. Right. So remaining என்ன வரைக்கும் நமக்கு இந்த மைனஸ் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாமா? Electric field is going to be sigma by 2 epsilon naught 1 minus z by either 1 by 2 minus 1 will be minus 1 by 2 root of r square plus z square. Actually இது electric field due to a circular disk. இதையும் நீங்க ஸ்டாண்டர்ட் ரிசல்ட்டா டிரைவ் பண்ணி வச்சிருந்திருக்கணும். ஒரு பேசிக் சர்க்குலர் டிஸ்கோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட். இங்க if you take an extremely large plate, right, so large plate னா அர்த்தம் r is greater than z அப்படின்னு போட்டோம்னா என்ன பாருங்க, இது அப்படியே 0 ஆயிட்டு sigma by 2 epsilon naught infinitely large wide plane sheet ஓட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் வந்து நிக்கும். sigma by 2 epsilon naught இது வந்து ஒரு ஸ்பெசிபிக் டிஸ்க்கு, இதுல இருந்து அதை கூட நம்ம டிரைவ் பண்ணி கொண்டு போலாம். that's another thing. இப்போ E அப்படியே வச்சாச்சு, எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்போ இங்க சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணா I'll get F1 என்ன வருது, Q into sigma by 2 epsilon naught 1 minus z by root of r square plus z square. Right. So F1 கிடைச்சிருச்சு. And இது எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கு, பாசிட்டிவ் k, பாசிட்டிவ் டைரக்ஷன்ல. F2 என்ன நமக்கு இங்க இருக்கா, F2 is equal to minus ck. So what is the value of c இங்க, இந்த எக்ஸ்பிரஷன்ல இருந்து c என்னன்னு கண்டுபிடிச்சு அங்க தூக்கி போடலாம். So இந்த எக்ஸ்பிரஷன்ல இருந்து what is c, beta q sigma by 2 epsilon naught equals c. கரெக்ட்டா? beta q epsilon naught மேல வந்துருச்சு, 2 epsilon q sigma மேல வந்துருச்சு, 2 epsilon naught கீழ is equal to c. தூக்கி சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணுவோமா இங்க. So f value என்ன வரும், minus b q sigma by 2 epsilon naught, and it is in the opposite direction, negative. 11th revision எலை இவ்வளோ லேட்டா என்னடே பண்றது, 10 மணி வரைக்கும் கிளாஸ் இருக்குல்ல, அது முடிச்சிட்டு தானே இங்கிட்டு வரணும். So minus beta q sigma by 2 epsilon naught. So ரெண்டு ஃபோர்ஸ் கிடைச்சிருச்சா, நெட் ஃபோர்ஸ் என்ன, ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து எழுத வேண்டியதான். நெட் force is F1 vector plus F2 vector. So F1 என்ன வரும், sigma q sigma by 2 epsilon naught 1 minus z by root of r square plus z square minus beta q sigma by 2 epsilon naught. அவ்வளவுதான்டே. So yeah, q sigma by 2 epsilon naught and right. இது நெட் ஃபோர்ஸ். ஸோ ஃபோர்ஸுக்கான ஈக்குவேஷன் கிடைச்சாச்சு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங்கி ஓவர். இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணணும், பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி, அதுக்கான ஈக்குவேஷனை டெரைவ் பண்ணி கொண்டு வரணும். பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி அகைன் பொட்டென்ஷியல்ல இருந்து பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜிக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு, அதே மாதிரி ஃபோர்ஸ்ல இருந்து பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜிக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. அது ரெண்டுத்தையும் தனித்தனியா டிரைவ் பண்ணி ஃபோர்ஸ் ஈக்குவேஷன் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி ரெண்டுத்தையும் பக்கத்துல வச்சுட்டு நம்ம ஆப்ஷன்ஸ் அனலைஸ் பண்ணோம்னா முடிஞ்சிருச்சு. தட்ஸ் ஆல். போவா. ஸோ அப்போ பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜிக்கு லெட்ஸ் கோ ஃபார் த ஃபார்முலா. ரெண்டு ஃபார்முலா இருக்கு, மைனஸ் இன்டெக்ரல் எஃப் டாட் டிசெட், ரைட். ஸோ இது பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜிக்கான ஒரு ஃபார்முலா. அதே மாதிரி Q இன்டு வி, இது இன்னொரு ஃபார்முலா. நமக்கு ரெண்டுமே இருக்கு, ஒரு வோல்ட் ஒரு பொட்டென்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க, அது இல்லாம ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கு. அது ரெண்டுத்துக்கும் தனித்தனியா பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி கண்டுபிடிச்சு ஃபார்முலா எழுதணும். போடுமா? ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம இதுக்கு 1 கொடுத்துருந்தோம், இதுக்கு 2 கொடுத்துருந்தோம். ஸோ U1 is Q into V என்ன நமக்கு, sigma by 2 epsilon naught into Q into sigma by, அதுக்கு நேராவே எழுதிட்டு போயிடலாண்டே,
q into sigma by 2 epsilon naught into root of r square plus z square minus z. Confirm பண்ணிக்கோமா? Sigma by 2 epsilon naught root of r square plus z square minus z. அடுத்தது இங்க f is equal to minus c. Direction விட்டுறலாம். u2 is equal to minus integral some constant into dz. கரெக்டாடே? ck vector வரும். k ங்கிறது cap direction குறிக்கிறது. அதை இங்க நம்ம போட தேவையில்லை because u2 is a scalar which is minus okay forceல ஒரு minus வருமா? minus c into dz which is c constant minus into minus plus ஆயிடும். dz integrate பண்ணா z. Right? cz. Right. So total potential energy என்ன வருது? U is equal to Q sigma by 2 epsilon naught into root of r square plus z square minus z plus C ஓட value என்ன நாங்க derive பண்ணோம்லடே first pageலயே we got the value of C questionல இருந்து beta q sigma by 2 epsilon naught beta q sigma by 2 epsilon naught அவ்வளவுதான். So இங்க இருந்து things that can be taken out as common q sigma by 2 epsilon naught ஒரு z இருந்ததுல c into z root of r square plus z square minus z plus beta z. So total potential energy கான equation. So force கான equation கண்டுபிடிச்சாச்சு, total potential energy கான equation கண்டுபிடிச்சாச்சு. Yes, Harinithan. If you start now, yeah. இப்ப ஆரம்பிச்சு அடுத்த ஒரு 3-4 months எந்த வித தாட்ஸும் இல்லாம திங்கிறது தூங்குறத தவிர மீதி இருக்கிற நேரம் எல்லாத்தையும் நான் ஜேஇக்கு மட்டும் போடுறேன் அப்படின்னு முடிவு பண்ணீங்கன்னா எக்ஸிக்யூட் பண்ணா realistically there is a chance you can still crack it. சரி போதும். So we got potential energy and force ஓட equation. Q by 2 epsilon naught. Okay, இங்க கூட we can take common Q sigma by 2 epsilon naught into 1 minus z by root of r square plus z square minus beta. அவ்வளவுதான்டே. So we got this. Force கிடைச்சிருச்சு and ரெண்டுத்தையும் ஒரு நியூ பேஜ்ல எடுத்துட்டு we can start analyzing the four options. So F என்ன வருது? Q sigma by 2 epsilon naught into 1 minus z by r square z by root of r square plus z square minus z. Sorry, minus beta. அதை அப்படியே வச்சுட்டு U potential energy அதுவும் Q sigma by 2 epsilon naught Q sigma by 2 epsilon naught into of r square plus z square minus z plus bz root of r square plus z square minus z plus bz. அவ்வளவுதான்டே. So ரெண்டு ஈக்குவேஷன்ஸையும் derive பண்ணியாச்சு. Now let's do the options one by one. So அப்ப first option என்ன? Beta 1 by 4 and z naught 25 by 7 r இருக்கும்போது the particle reaches the origin. So beta 1 by 4, z naught 25 by 7. So beta 1 by 4, z naught 25 by 7. Right. இப்போ இங்க இனிஷியலா ஃபோர்ஸ் எங்க 0 வருது? ஈக்விலிபிரியம் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கணும். ஏன்னா ஈக்விலிபிரியம் பாயிண்ட்டை விட கம்மியான டிஸ்டன்ஸ்ல சார்ஜை வச்சோம்னா ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் அதிகமா இருக்கு, அவன் திருப்பி வர மாட்டான். அதே ஈக்விலிபிரியம் விட மேல நான் அந்த பார்ட்டிகளை வச்சேன்னா அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் அதிகமா இருக்கும். ஸோ ஹீ கேன் கம் பேக் டு த ஆரிஜின். ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம தனித்தனியா கம் பேக் டு த ஆரிஜின் இல்ல, அட்லீஸ்ட் தேர் இஸ் அ சான்ஸ் ஆஃப் கமிங் பேக் டு த ஆரிஜின். ஸோ அது ரெண்டுத்தையும் தனித்தனியா கால்குலேட் பண்ணலாம். ஸோ அப்போ நெட் ஃபோர்ஸ் 0 போட்டோம்னா வாட் வில் பி த சிச்சுவேஷன்? ஸோ இது 0 ஆயிடும்,
So 1 minus z by r square plus z square under root minus beta equal to 0 அப்படின்னு வரணும். And beta is 1 by 4. Substitute பண்ணுவோமா? 1 minus 1 by 4 is equal to z by root of r square plus z square. So this will be 1 minus 1 by 4 is 3 by 4. So cross multiply panna 4z is 3 into root of r square plus z square. Squaring on both sides 16z square is 9r square plus 9z square. So solve panna 16 minus 9 7z square equals 9r square. So z square is equal to 9 by 7 r square. Z is 3 by root 7 r. Root 7 எவ்வளோ 3 by 2.6 r. So 2.6 எத்தனை times வரும் 1 time 2.6 another time 2.6 plus ஒரு 0.26 வரும் 2.86 like around z value என்ன வரும்னா 1.1 something r approximately 1.1 something r வருது. This is equilibrium position. அதாவது z 1.1 r radius ஓட 1.1 times வைக்கும்போது we have our equilibrium point. அப்படின்னா அர்த்தம் எக்ஸாக்ட்டா அந்த பாயிண்ட்ல நம்மளோட ஃபோர்ஸ் 0. ரைட்? so exactly at that point இந்த பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா this is z is equal to 1.1 r. இதுதான் என்னோட ரேடியஸ், இதுதான் ஈக்குலிபிரியம். இப்போ இந்த பாயிண்ட்டை விட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல எங்க வச்சாலும் அவனோட நெட் ஃபோர்ஸ் ரைட் சைட்ல தான் இருக்கு. ஸோ ஹில் பி த்ரோன் டுவர்ட்ஸ் த ரைட். அதுவே இதை தாண்டி வேற எங்க வச்சாலும் நெட் ஃபோர்ஸ் லெஃப்ட் சைட்ல தான் இருக்கு, அவன் லெஃப்ட் சைட்ல வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ நான் இனிஷியலா அந்த பாடியை 1.1க்கு ரைட்ல வைக்கிறேன்னா 1.1க்கு லெஃப்ட்ல வைக்கிறேனான்றத பொறுத்து தான் அவனோட டைரக்ஷன் ஆஃப் மூவ்மெண்ட் இருக்கு. ரைட்? ஸோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல என்ன வருது? z0 is 25 by 7. ரைட்? இங்க 25 by 7 எவ்வளவு வரும்? 3 பாயிண்ட் வருமா? z0 is approximately options எங்க 1 second 25 by 7 r. நம்ம என்ன செக் பண்ணணும்? whether it reaches the origin. okay, so 25 by 7 r. so 3 point roughly r. so இங்க நம்ம z0 is greater than equilibrium. என்னோட ஈக்குலிபிரியம் பொசிஷனோட கிரேட்டரா இருக்கு. இப்போ நம்மளோட ரெஃபரன்ஸ் டயக்ராம் போலாம். என்ன ஆகும்? ஈக்குலிபிரியமோட கிரேட்டரா இருக்கும்போது left hand side, right? so the particle is having a net force towards the origin. அப்போ அவன் திருப்பி வர்றதுக்கான சான்ஸ் இருக்கு. அவனோட இனிஷியல், அதாவது நான் இங்க தான் அந்த கொடுத்திருக்கிற z0ன்னு வச்சுப்போம், லைக் 25 by 7r வச்சுப்போம். அப்போ இனிஷியலா ரெஸ்ட்ல வைக்கும் போது அவனோட நெட் ஃபோர்ஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல தான் இருக்கு. ஸோ அவன் இந்த பக்கம் மூவ் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. இப்ப மூவ் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு, கன்ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு. அவனால ஆரிஜினை ரீச் பண்ண முடியுமா முடியாதா? தட் இஸ் த क्वेश्चन. கேன் ஹி ரீச் த ஆரிஜின்? அதுதான் கேள்வி. அப்ப அதுக்கு என்ன பண்றது? இதுக்கு தான் அந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி, அந்த லாஜிக். இப்ப எனக்கு இந்த பாயிண்ட்ல இருக்கிற பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி எவ்வளவு, ஆரிஜின்ல அவனை தூக்கி வைக்கும் போது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி எவ்வளவு, இது ரெண்டுத்தையும் நான் கம்பேர் பண்ணி இங்க அவனோட எனர்ஜி அதிகமா இருந்ததுன்னா he will come down to the initial. இங்கிட்டு அவனோட எனர்ஜி ஆரிஜினை விட கம்மியா இருந்ததுன்னா ஆரிஜினுக்கு வரமாட்டான். இப்போ எக்ஸாம்பிள், இது ஏன் இந்த லாஜிக்கை தூக்கி இங்க போடுறோம்னா, இப்போ நான் என் தலைக்கிட்ட ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்டை வச்சிருக்கேன்பா, அவனை நான் ரிலீஸ் பண்ணா கீழே தான் விழுவானே தவிர மேலே போக மாட்டான். ஏன்? இது ஹையர் கிராவிடேஷனல் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி. அங்கே இருந்து தர இஸ் லோவர் கிராவிடேஷனல் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி. ஸோ ஹை பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜியில இருந்து லோ பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜிக்கு தான் பை நேச்சர் எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸுமே மூவ் ஆகும். ரைட்? நான் ரிலீஸ் பண்ணும்போது மேலே எதுவும் போகாது, ஏன்னா அங்கே பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி அதிகம். லோவர் எனர்ஜி டு ஹையர் எனர்ஜி டிஃபால்ட்டா நேச்சுரலா போக முடியாது. ஹையர் எனர்ஜி டு லோவர் எனர்ஜி தான் டிஃபால்ட் நேச்சுரலா போக முடியும். அதை தான் இப்போ நம்ம கால்குலேட் பண்ண போறோம். ஆல்ரெடி எனர்ஜி தூக்கி வச்சிருக்கிறோம்ல, எனர்ஜியோட ஈக்குவேஷன் இருக்கு. ஸோ ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ்லையும் இந்த 1.1 r இந்த ஆரிஜின் பாயிண்ட், சாரி இந்த பாயிண்ட்லையும் ஆரிஜின் பாயிண்ட்லையும் 25 by 7 r
and origin. அது ரெண்டுத்துலயும் what is my potential energy or ரெண்டுத்தோட potential energy எங்க அதிகமா இருக்கு அதை calculate பண்ணா போதும். Right, so at which point the potential energy is more, I just have to calculate that. Right, just give me one sec. Sorry, continue பண்ணுமா, sorry for that. So இங்க variables என்ன, this is common. அப்ப common terms வச்சுட்டு நான் இதை மட்டும் evaluate பண்ணணும் for இந்த value and equilibrium value. இது 25/7 என்ன வரும், 3 times 21, அதுக்கப்புறம் 4 இருக்கு, 0.5, yes 3.5 R இருக்கும், 1.1 R இருக்கும். நான் இந்த term மட்டும் evaluate பண்ணனா முடிஞ்சிருச்சு. So potential energy at Z is equal to origin. Z 0 போடும்போது எனக்கு என்ன வருது, U Q sigma by 2 epsilon naught into R square. இந்த Z எல்லாமே 0 ஆயிடுமா, I'll have only R, right. அடுத்து U at Z is equal to 1.1 R, right. Z 1.1 R போடும்போது beta substitute பண்ணா, keep it as such, Q sigma by 2 epsilon naught, right. So எனக்கு root of R square plus under root R square plus 11 square, 1.21 R square minus Z 1.1 R plus beta is 1 by 4. So 1.1 R by 4. So Q sigma by 2 epsilon naught. Inge I'll have 2.21 R. 225 vechamna approximately 15. You can take it as 1.5 R minus 1.1 R plus 1.1 by 4 போட்டோம்னா 0.25 R. So solve பண்ணோம்னா it will definitely be, நமக்கு என்ன வரும், 1.5, 1.75 minus 1.5, 1.75 minus 1.15 போட்டா 0.65 R. Wait, some calculation mistake. Wait. 1 second. R oda value for my equilibrium position 1.1 R, right. 3.5. Sorry. Origin ko I have to do it for 3.5. Sorry. 3.5 R square, yeah, minus 3.5 R plus 1 by 4 of 3.5 R. Solve பண்ணோமா, Q sigma by 2 epsilon naught, this is 3.5. அவ்வளோதான், இதை தான் evaluate பண்ணணும், 3.5 R square, the whole square, right. So இதை evaluate பண்ணா முடிஞ்சு போச்சு. This lecture is for JEE. How can I say this is enough for JEE? Just sample. 3.5 into 3.5. Now, 1 second. 3.5 into 3.5.
12.25 plus 1, right? So 13.25 under root. போட்டோம்னா என்ன வரும் நமக்கு 3. Overall around 3.6 r square வருமா? And if you solve it 3.5 by 4, okay, இதை solve பண்ணீங்கன்னா the result will be, in the calculation I am leaving it to you, இதை solve பண்ணீங்கன்னா the result will be u at z 3.5 r, அதாவது கொடுத்திருக்கிற question will be greater than u at z is equal to 0. So the point is, எனக்கு கொடுத்திருக்கிற point is at a higher potential energy. Z is equal to 0, the potential energy is lesser. So the body will move from கொடுத்திருக்கிற பாயிண்ட்ல இருந்து origin பாயிண்ட்க்கு, அவ்வளவுதான். So force யூஸ் பண்ணி direction கண்டுபிடிச்சாச்சு. The direction of motion ரெஸ்ட்ல வைக்கும்போது இனிஷியலா towards 0 மூவ் ஆகுது. Second thing, potential energy ஃபார்முலால நான் கொடுத்திருக்கிற ரெண்டு வேல்யூ பீட்டா அண்ட் z0 தூக்கி சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணும்போது எனக்கு ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ்ல z0 ஆரிஜின்ல lesser potential energy, இங்க I have a greater potential energy. So the body will move from greater potential energy to lesser potential energy. Done. So it will reach the origin. Okay, buddy. So the body here will definitely reach the origin. Wave optics. Yeah, wave optics. Cheride. Okay, fine. படிச்சா சரிதான், சந்தோஷம். Right. So first statement முடிஞ்சிருச்சு. இதே லாஜிக் யூஸ் பண்ணி you have to do the second statement as well. அதே exact same. இங்க பாயிண்ட் என்ன, நமக்கு 3/7 r. So இங்க செக் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா z0 is, அங்க நமக்கு எவ்வளவு வந்து பாருங்க 1.1. 1.1 தானே? Yeah, approximately 1.1 வரணும். That is equilibrium point. So இங்க 3/7 அப்படின்னா that is like 0.5 roughly 0.5. So 1.1 தான் என்னோட ஈக்குவிலிபிரியம் பாயிண்ட். நான் இதை விட கம்மியா, let's say இங்க z is equal to 0.5 வைக்கும்போது இங்க net force is towards the right. அப்போ அந்த பாடி towards the right தான் travel ஆகும். கரெக்டா? He will not travel towards the origin. So B statement is wrong. என்ன கொடுத்திருக்காங்க? The particle reaches the origin, right? So he will go towards the right. So force or a direction towards the origin இல்ல. So originக்கு வர மாட்டான். அடுத்து z0 is r by root 3. Again 0. R by root 3, r by 1.7 வருமா? So solve பண்ணீங்கன்னா you will get a certain number. The particle returns back to z is equal to z0. நல்லா செக் பண்ணி பாருங்க, returns back to origin இல்ல z0. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், நான் இனிஷியலா ஒரு certain பாயிண்ட்ல வச்சிருக்கேன் r by root 3. அவன் லெஃப்ட்ல வந்துட்டு திருப்பி he will start accelerating. அவன் அந்த பாயிண்ட்ல இருந்து பின்னாடி வந்துட்டு திருப்பி போவானா? That is the question. Right? So r by root 3 போட்டீங்கன்னா 1 by 1.7. Wait. So 1 divided by 1.7. So 0.6, 0.588, approximately 0.6. அப்போ இங்க he will be somewhere here, like இந்த இடத்துல 0.6 அப்படின்னு வச்சுப்போம். இங்க தான் நான் அவனை ரிலீஸ் பண்றேன். Net force towards the right இருக்குன்னு சொல்லியாச்சு இல்லையா? Which means he will start moving towards the right. But அதுக்கு அடுத்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, அவன் ரைட்டுக்கு போயிட்டு return back to the equilibrium point. இவன் இங்க போயிட்டு திருப்பி ஈக்குவிலிபிரியம் பாயிண்ட்டுக்கு வருவானா? That is the question. Right? So அவன் ரைட் சைடு போயிட்டு திருப்பி ஈக்குவிலிபிரியம் பாயிண்ட்டுக்கு வருவானா? That is the original question. Yes, பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியில போட்டோம்னா இவன் சிம்பிள், இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றான். இங்க வரும்போது his kinetic energy will be something. ஒரு certain value of kinetic energy வருமா? It's like a pendulum case. நமக்கு pendulum இருக்குல்ல, அத நான் ஈக்குவிலிபிரியம் பொசிஷன்ல இருக்கு. Right? Imagine this is the neutral position of the pendulum. அதை அப்படியே லைட்டா லெஃப்ட் கொண்டு வந்துட்டு ரிலீஸ் பண்றேன். என்ன ஆகும்? திருப்பி இங்க போயிட்டு ரைட் சைடு போயிட்டு திருப்பி லெஃப்ட். So he will oscillate. So இந்த இடத்துல அந்த பாடி ஆசிலேட் ஆக ஆரம்பிக்கும். So he will return back to the original point. The z0 பாயிண்ட்டுக்கு அவன் திருப்பி வருவான். Okay, so மூணாவது statement is true. So this is true, this is false, this is true.
இங்க பாருங்க, இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க? ஆரிஜின். இது ரெண்டுமே சேம் தான். less than equilibrium, less than equilibrium. இது வந்து z0 is greater than equilibrium. இது z0 is less than equilibrium. இது z0 is less than equilibrium. ஆனா இங்க ஆரிஜினுக்கு வருமானு கேட்டிருக்காங்க, வராது. இங்க திருப்பி அந்த ஈக்குலிபிரியம் பாயிண்ட்க்கு வருமானு கேட்டிருக்காங்க, எஸ், பிகாஸ் இங்க அது ஆசிலேட் ஆக ஆரம்பிக்கும். கடைசி கேஸ், for beta greater than 1 and z0 greater than 1, the particle always reaches the origin. So again, beta greater than 1, அதை நம்ம என்ன செக் பண்ணவே இல்லையா? So நம்மளோட ஒரிஜினல் ஈக்குவேஷன்ல if beta is greater than 1 and z is greater than 1, z positive, beta positive. We'll take a new slide. Q sigma by 2 epsilon naught 1 minus z by root of r square plus z square minus beta. இங்க beta greater than 1 negative greater than 1 தானே? Yeah, greater than 1, z0 greater than 1. இப்ப z0 greater than 1 போட்டோம்னா இந்த fraction மட்டும் செக் பண்ணி பாருங்க. r is definitely positive, r square positive, z square positive. இந்த fraction இருக்கு இல்லையா, z by root of r square plus z square. This fraction will definitely be less than 1. கரெக்டா? ஏன்னா denominator numerator விட பெருசா தான் இருக்கும். So it will definitely be less than 1. ஏன்னா z0 positive. நான் இங்க positive value போட்டேன்னா this will be less than 1 and greater than 0. இது 0 விட பெருசா இருக்கும், 1 விட lesser than இருக்கும். ரைட்? அப்போ அந்த நம்பரை 1 ல இருந்து சப்ட்ராக்ட் பண்றோம். So 1 ல இருந்து இந்த ஃபேக்டர், let's say ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துக்கலாம். let's say 0.5. just say 0.5. இப்போ நான் 1 ல இருந்து 0.5 சப்ட்ராக்ட் பண்ணா what will be my answer? 5 வேண்டாம், let's keep it as like 7. 0.7 வெச்சுப்போம். இந்த ஃபேக்டர். எக்ஸாம்பிள், this is just an example. இப்போ எனக்கு 1 ல இருந்து 0.7 சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டா ரிமைனிங் என்ன இருக்கும்? 0.3 இருக்குமா? ரைட்? சோ 0.3 இருக்கும். அப்போ 0.3 இதோட சொல்யூஷன் 0.3 ன்னு வரும். மைனஸ் பீட்டா, பீட்டா இஸ் கிரேட்டர் than 1. லெட்ஸ் டேக் இட் as 1. இப்போ ஆன்சர் என்ன வரும்? minus 0.7. so force always negative ன்னு வருமா? so beta greater than 1 இருந்தா force is always negative. அதாவது டிஸ்க்ல இருந்து ரைட் சைடுல நான் எங்க அந்த பார்ட்டிகிளை வச்சாலும் the force will always be negative. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? he will return back to the origin. கரெக்டா? so force always negativeன்றதுனால the particle always reaches the origin. hence கடைசி ஆப்ஷனும் கரெக்ட். ஓகே? so 4 ஆப்ஷன்ல ரெண்டாவது ஆப்ஷன் மட்டும் தான் நாட் பாசிபிள். 1, 3, 4 மூணுமே கரெக்ட். ஓகே, டிராப்பர்ஸ்க்கு ஏதாவது டிப்ஸா? சால்வ். ஆக்சுவல் ஜேஇல நீங்க சால்வ் பண்ண வேண்டியது let's say ஒரு 75 क्वेश्चंस வச்சுக்கலாம். எக்ஸாமுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி into 100 ஒரு 7500 क्वेश्चंस சால்வ் பண்ணுங்கடே, டெஃபினட்டா மெயின்ஸ் கிளியர். அட்வான்ஸ்ல ஒரு 750 क्वेश्चंस சால்வ் பண்ணுங்க, டெஃபினட்டா அட்வான்ஸும் கிளியர். அவ்வளவுதான். மெயின்ஸ்க்கு 1:100, அட்வான்ஸுக்கு 1:10. அட்வான்ஸுக்கு 75 வராது. பிசிக்ஸ்ல you will get like 18 questions of average. so into 10, 180ங்கிறது ரொம்ப கம்மி. அதுவும் 100 போடுங்க, நோ ப்ராப்ளம். so டோட்டலா ஒரு சப்ஜெக்ட்டுக்கு ஒரு 10,000 क्वेश्चन சால்வ் பண்ணீங்கன்னா yes, definitely you can get into IIT. அவ்வளவுதான். ஜஸ்ட் ஒரு 10,000 questions per subject. ஓகே, யப்பா சக்சஸ்ஃபுல்லா ஒரு क्वेश्चन முடிச்சிருக்கோம். பட் இட்ஸ் been so long. சரி, அடுத்த क्वेश्चन போமா? in the figure the inner shaded figure எங்க இங்கிட்டு இருக்கு. ஓகே, the inner shaded region A represents a sphere of radius RA1 within which the electrostatic charge density varies with a radial r from the center as kr, where k is positive. In the spherical shell B of our radius RB, the electrostatic charge density varies 2k by r. Okay, inga inverse relationship, inga forward relationship.
Assume the dimensions are taken care of, all physical quantities in their SI units. Okay, this is a sphere. உள்ளுக்குள்ளர increasing, இங்கிட்டு இருந்து இங்க increase ஆகுது. வெளிய it is decreasing. Which of the following statements is correct? I'll write down the data. Kr 2k by r. இங்க sigma equals kr. இங்க sigma equals 2k by r. Right. Variable charge density. Which of the following statements are true? RB electric field வேணும். அதே மாதிரி எல்லாத்துலயும் RB electric potential, charge configuration, electric field. சரி. So இங்க what is the approach? Very simple. போன question மாதிரி கிடையாது. இது ஓரளவுக்கு பார்த்த உடனே உங்களுக்கு புரிஞ்சிரும். Simple. ஒரு spherical charge distribution நாலே and இங்க one more thing, everything is based on RB, outer radius, and அதுக்கு அப்புறம் இருக்கிறதா கேட்டுக்கிறாங்க. எல்லாமே outer radiusல தான் focus ஆயிருக்கு. So நம்ம என்ன பண்ணலாம், total charge என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த மொத்த சார்ஜும் சென்டர்ல கான்சென்ட்ரேட் ஆயிருக்கு அப்படின்ற ஒரு அசம்ஷனை வச்சு நம்ம சால்வ் பண்ணியிருக்கோம். ஐ திங்க் யூ ஷுட் ரிமெம்பர் தட். ஒரு ஸ்பெரிக்கல் சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்தாலே சர்ஃபேஸ்லையும் அவுட் சைட் ஆஃப் த சர்ஃபேஸ் அந்த ரெண்டு கேஸ்லயுமே ஃபீல்டு, பொட்டென்ஷியல், இது எல்லாமே நம்ம சால்வ் பண்றதுக்கு ஒரு சிம்பிள் காஸ் லா யூஸ் பண்ணி ஒரு கான்செப்ட் வச்சிருப்போம். அதோட டோட்டல் சார்ஜும் சென்டர்ல கான்சென்ட்ரேட் ஆயிருக்கு அப்படின்ற அசம்ஷனை போட்டு சால்வ் பண்ணா இட் இஸ் சோ ஈஸி டு சால்வ். ஸோ இங்கே இதைத்தான் நம்ம பண்ண போறோம். ஸோ வாட் இஸ் த டோட்டல் சார்ஜ் ஆன் த என்டையர் ஸ்பியர்? ஏன்னா ஆர்ஏல கொஸ்டின்ல எந்த ஆப்ஷனுமே ஃபோக்கஸ் இல்லை, எவ்ரி திங் இஸ் ஆன் ஆர்பி. ஸோ டோட்டல் சார்ஜ். ஸோ டோட்டல் சார்ஜை போட்டு முடிச்சிருமா? ஸோ ட்ரெடிஷ்னலாக எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் இங்க? ஸோ ஒரு ஸ்பியர், அதை சுற்றி ஒரு கான்சென்ட்ரிக் ஸ்பியர். ஸோ இங்கிருந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஆஸ் யூஷுவல் ஒரு thin spherical shell. இது பார்க்க சர்க்கிள் மாதிரி இருக்கும், ஆனா this is a spherical shell at a distance r with a thickness dr. ஒரு spherical shell எடுத்திருக்கேன், and this is RA and this is RB. so இப்போ இந்த ஷெல்லுல இருக்கிற சார்ஜ் என்ன வரும் எனக்கு? Q. டோட்டல் சார்ஜ் தானே வேணும் எனக்கு. ஸோ dq is equal to இந்த ஷெல்லோட surface area into thickness 4 pi r square into dr, right? So this is the surface area into charge density sigma, correct? Charge density into on the surface area for surface area into the thickness, correct? இது வந்து shell, correct. In the figure, inner shaded region represents, right, density, rho போடணும், அதானே பார்த்தேன். This is rho. Rho, right. So charge density into volume 4 pi r square surface into dr போட்டோம்னா எனக்கு அந்த ஷெல்லோட வால்யூம் கிடைச்சிரும். ஒரு குட்டியோண்ட ஷெல், அதுல இருக்கிற வால்யூம் into charge density போட்டா I'll get the dq. இப்போ என்ன பண்றது? integrated. So இப்போ இவனை integrate பண்ணணும். 0ல இருந்து RA தனியா, RA ல இருந்து RB தனியா. because RA ல there is a discontinuity. எனக்கு charge densityயோட function மாறுது. இப்போ 0 to RA தனியா, RA to RB தனித்தனியா. So the total charge enclosed is integral 0 to RA. அவனோட charge density என்ன? KR under 2K by R. So KR into 4 pi R square dr plus RA to RB 2K by R into 4 pi R square dr. அவ்வளவுதான்டே. So integrate பண்ணா you can solve it. RA ஓட வேல்யூ கொடுத்திருக்கணுமே 1. Yes, correct. So integral 0 to 1 4 pi k r cube dr plus cancelled 8 k pi 1 to rb 8 k pi 1 to rb dr. So solve பண்ணுமா? 4 pi k r power 4 by 4
0 to 1 plus 8 pi k r square by 2 1 to rb. This will be 4 cancel ஆயிடுச்சு. So here I'll get 4. So pi k plus 4 pi k into rb square minus 1. Okay, அவ்வளோதாண்டே. We'll keep it as such. காமனாலாம் எடுக்கிறதுக்கு பதில் இது எப்படியே வச்சிடலாம். Pi k plus 4 pi k rb square minus 1. விடியல் 2020. இல்லை தூக்கம் வரலையா உங்களுக்கு? என்ன பண்ணிருக்கிறீங்க இங்க? ஓகே, 82 liquid. சரி, ஸோ திஸ் இஸ் ஆர் சார்ஜ் ஃபார்முலா. இப்போ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஒன்று அனலைஸ் பண்ணுவோமா? சார்ஜ் ஃபார்முலா எழுதிக்கலாம். pi k plus 4 pi k rb square minus 1. So Q is pi k plus 4 pi k rb square minus 1. So first option என்ன? rb is 3 by 2. அப்போ electric field வேணும். So rb 3 by 2. So rb is under root 3 by 2. rb is under root 3 by 2. அப்போ Q enclosed என்ன வரும்? pi k plus 4 pi k into 1.5 minus 1. So 1 by 2 வருமா? இது கேன்சல் ஆச்சுன்னா Q enclosed is equal to 3 pi k. அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்னடே? 1 by 4 pi epsilon naught 3 pi k by r square வருமா? 1 by 4 pi epsilon naught q by r square, right? r oda value is 3 by 2. So r square க்கு பதில் I can substitute 3 by 2. This cancel, this cancel. So k by 2 epsilon naught. Value என்ன வருது? electric field oda value. Electric field is 0 everywhere. So definitely wrong. We have a non-zero value வருது இல்லையா? k by 2 epsilon naught. So we get a definite non-zero value. So this is completely wrong. By 4 pi epsilon naught. Yeah, correct. அடுத்தது option 2. If rb is 3 by 2, அங்க root 3 by 2, இங்க 3 by 2, then the electric potential just outside B is k by epsilon naught. 3 by 2 வேணும். So rb is 3 by 2. அப்போ Q என்ன வருது? pi k plus 4 pi k into 9 by 4 minus 1, which is pi k plus 4 pi k into 5 by 4, which is 6 pi k. Appo electric field is equal to 1 by 4 pi epsilon naught 6 pi k by 9 by 4. Pi cancel. This is 2, this is 3, this is 2k by 3 epsilon naught. Is 2k by 3 epsilon naught. P is just k by epsilon naught. Okay. Two by 3. 6 pi k. 1 by 4 pi epsilon naught kq by r square. Correct? Electric field k. Okay, electric potential. Sorry, field calculate பண்ணிட்டு இருக்கேன். This is field for the same point. Potential என்ன வரும்? 1 by 4 pi epsilon naught 6 pi k by 3 by 2. All right. This is gets cancelled. So okay, so V is equal to k by epsilon naught, right?
So electric field is equal to 2k by 3 epsilon naught. Electric potential is k by epsilon naught. So நமக்கு செகண்ட்ல கேட்டிருக்கிறது potential. So question ஒழுங்கா படிச்சு பார்த்து சால்வ் பண்ணணும். எனக்கு நானே சொல்லிக்கிட்டேன். So B is correct. A தப்பு, B is correct. அடுத்தது RB2 போட்டா then the charge configuration is 15 pi k. So third statement இங்கே போட்டுருமா? Third, RB is equal to 2 pota, then the total charge pi k plus 4 pi into 4 minus 1, which is 3 pi k plus 4 3s are 12 k pi, which is 13k pi. So 13k pi, so this statement is also wrong. இங்க 15k pi இருக்கு, அங்க 13k pi. அடுத்தது 5 by 2 போட்டா 13k by epsilon naught வரணும், electric field. So 5 by 2. So 4. Q enclosed என்ன வரும்? pi k plus 4 pi k into 5 by 2 pota 25 by 4 minus 1. So 25 minus 4 by 1. So 21 by 4, which is 22k. 2 pi k. So our electric field is 1 by 4 pi epsilon naught 22 pi k by 25 by 4, right? Gets cancelled, which is 22k by 25 epsilon naught. But according to this statement, it is 13 pi. So D is also wrong. Only option B is our correct answer. Okay, Sababadi. Trim pannirlande. Beard dane, trim panniduvom. Okay, so rendu question successful ah mudichirukonde. Let's continue. 6 charges are placed around a regular hexagon of side length A as shown in the figure. இந்த figure. 6 charges. 1, 2, 3, 4, 5, 6 charges. All right. 5 of them have charge Q and the remaining one has charge X variable. The perpendicular from each charge to the nearest hexagon side passes through the center of the hexagon and is bisected by the side. அப்போ நான் ஒரு சார்ஜ்ல இருந்து பெர்பெண்டிகுலர் போடும்போது அது சென்டர்ல பாஸ் ஆகுது, ஆல்சோ இந்த லென்த்தும் ஈக்குவல். சரி, bisected by the side. ஓகே, இப்போ again என்ன இன்னைக்கு ஸ்டேட்மெண்ட்டை பார்த்து அனலைஸ் பண்றதாவே வருது. சரி, ஃபர்ஸ்ட் when x is equal to q, the magnitude of electric field is at O is 0. Yeah, இது ஆல்ரெடி ஆதி காலத்திலே நமக்கு தெரிஞ்சது. x is equal to q, x க்கு பதில் நம்ம இங்க q போட்டோம்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் எல்லாமே ஈக்குவல் மேக்னிடியூட், ஆப்போசிட் டைரக்ஷன். ஸோ எவ்ரி திங் வில் கெட் கேன்சல்ட் அவுட், ரைட்? இதுவும் கேன்சல் ஆகும், திஸ். ஸோ எல்லாமே கேன்சல் ஆகிடும் நமக்கு. ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் A is true. So first statement is definitely true. எப்போ கிளாஸ் எண்டு? ஏலே, தூக்கம் வந்ததுன்னா தூங்க வேண்டியதானே? இது என்ன கேள்வி இது? எப்போ கிளாஸ் எண்டுனா எனக்கு இன்னும் தூக்கம் வரலையே, வாட் should I do? சரி, எனக்கு தூக்கம் வரப்ப எண்டு பண்ணிடுறேன். So first one is true. ரெண்டாவது, when x is minus q, the magnitude of electric field at O is q by 6 by epsilon naught a square. சரி, இப்போ எக்ஸுக்கு பதில் மைனஸ் கியூ போடணும். இப்போ மைனஸ் கியூ இங்கே போட்டோம்னா பசங்களா, திஸ் அண்ட் திஸ் வில் கெட் கேன்சல்ட் அவுட். ஏன்னா இவன் தோ எக்ஸாக்டா ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் வெக்டார் கேன்சல் ஆகிடும், ரைட்? ஸோ இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிடும், இதுவும் கேன்சல் ஆகிடும், இவன் தோ ஆட் ஆகிக்கும். நல்லா பாருங்க, திஸ் இஸ் பாசிட்டிவ் இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கும், இது நெகட்டிவ் இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கும். ஸோ த ஃபீல்ட் வில் கெட் ஆடட் அப். ஸோ பண்ணலாம் சிம்பிள், ஏதாவது ஒரு சார்ஜோட எடுத்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கண்டுபிடிச்சிட்டு இன்டூ 2 போட்டோம்னா முடிஞ்சு போச்சு.
அதுக்கு முன்ன இந்த லென்த் கண்டுபிடிக்கணும். இதுக்கு again ஆதி காலத்துக்கு கதை நமக்கு தெரியும்லடே. This is like 30 degree. இது A, side length is A. அப்போ this is A cos 30, this is A sin, this is A cos 30, this A cos 30 தான நமக்கு வேணும். A cos 30 which is root 3 by 2. But in the total length என்ன வரும் பாருங்க, 2 into A root 3 by 2 which is A root 3. Right? So, in the பாதி will be, this will be A root 3 by 2. Total length will be A by A root 3. அப்போ இந்த பாயிண்டோட ஃபீல்டு இங்க எவ்வளவு இருக்கும்? E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by A root 3 the whole square. So, E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by A square into 3. இது ஒரு சார்ஜ்னால, ரெண்டு நாள into 2 போடணுமா? So, total into 2. So, this and this 2. E is equal to Q by 6 pi epsilon naught A square. So, option Q by 6 pi epsilon naught A square. Correct? Done. அடுத்து. When x is equal to 2q, the potential at O is 7q by 4 root 3 pi epsilon naught A square. So, x க்கு பதிலு நான் அங்க 2q வைக்கிறேன். So, அப்போ minus q வச்சு calculate பண்ணாமா? Same, x க்கு பதிலு if you place 2q, அங்க கேட்டிருக்கிறாங்க the potential, right? So, இங்க electric field ரெண்டு potential 2q. இப்போ பொட்டன்ஷியலுக்கு ஒரு பெரிய பிளஸ் என்னன்னா டைரக்ஷனை பத்தி கவலைப்பட தேவையே கிடையாது, ஜஸ்ட் மேக்னிடியூட். ஸோ அப்போ இங்க நான் இங்க என்ன சார்ஜ் வச்சாலும் இட் இஸ் கோயிங் டு பி irrelevant. ஸோ 1 2 3 4 5 6 7 ஒரு சார்ஜோட பொட்டன்ஷியல் கண்டுபிடிச்சிட்டு இன்டூ 7 போட்டோம்னா முடிஞ்சு போச்சு. ஸோ பொட்டன்ஷியல் டியூ டு அ பாயிண்ட் சார்ஜ் என்ன? KQ by R. இந்த இடத்துல R என்ன? A root 3 கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோமா? 1 by 4 pi epsilon naught into Q by A root 3. அப்போ 7 சார்ஜஸோட பொட்டன்ஷியல் என்ன வரும்? 7Q by 4 root 3 pi epsilon naught A. Right, so 7Q by 4 root 3 pi epsilon naught A. 7Q by 4 root 3 pi epsilon naught A. This is also right. அடுத்தது, when x is equal to minus 3Q, the potential at O is minus 3Q by 4 root 3 pi epsilon naught A. Minus 3Q போட்டோம்னா நமக்கு 5 plus இருக்கு, minus 3 இருக்கு. Right? So, which will be 2Q by 4 root 3 pi epsilon naught A அப்படின்னு வரும். Right? X க்கு பதில் மட்டும் நான் minus 3Q போட்டேன்னா remaining 5 sides I have plus 5. அந்த ஒரு sideல minus. So, 5 minus 3, 2. But inge, according to the question, minus 3Q. Wrong answer. Only A, B, C are correct. D is wrong statement. Okay. Right. Good. Time and... yeah, we'll do one more. A circular disk of radius R carries surface charge density sigma. Sigma naught into 1 minus R by R. Okay. Where sigma naught is a constant and R is the distance from the center of a circular disk. Alright. The electric flux through a large spherical surface that encloses the disk completely is phi naught. Okay. The electric flux through another spherical surface of radius R by 4 and is concentric with the disk is phi, and the ratio of phi naught to phi is same day. முன்ன ஒரு ஸ்பியர் போட்டோம் இல்லையா, அதே மாதிரி அதுக்கு பதில் இங்க டிஸ்க். ஸோ டோட்டல் சார்ஜ் என்க்ளோஸ்டு போட்டு ஃப்ளக்ஸ் கால்குலேட் பண்ணோம்னா முடிஞ்சு போச்சு. Why late net? Why not? Why not? Ganesh, why not? So, எனக்கு ஒரு சர்க்குலர் டிஸ்க் இருக்குப்பா. அந்த டிஸ்கில்
ஃபர்ஸ்ட் பெருசா ஒரு ஸ்பெரிக்கல் சர்ஃபேஸ் போட்டுக்கிறாங்க, அடுத்துக்கு அது கான்சென்ட்ரிக்கா ஒரு ஸ்பெரிக்கல் சர்ஃபேஸ் போட்டிருக்காங்க. இங்க டயக்ராம் கொஞ்சம் கன்றாவியா தான் இருக்கும், அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கிற ஃப்ளக்ஸோட ரேஷியோ, ரைட்? ஸோ சிம்பிள். நான் ஃப்ளக்ஸோட காஸ் லா ஃபார்முலா என்ன? Q enclosed by epsilon naught. epsilon naught கேன்சல் ஆயிடுச்சா? அப்போ கொஸ்டின்ல என்ன வேணும் எனக்கு? phi naught வந்து மொத்தமோடது r/4 இருக்கு. phi வந்து சாரி phi naught is for r, இது r/4, ரைட்? ஸோ ரெண்டுத்தோட ஃப்ளக்ஸ் ரேஷியோ. ஃப்ளக்ஸ் இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு Q enclosed. அப்ப நான் phi naught by phi, அதுக்கு Q total divided by Q r/4, அதோட ரேஷியோ போட்டோம்னா முடிஞ்சு போச்சு. ஏன்னா டினாமினேட்டர்ல இருக்கிற epsilon naught will get cancelled. இப்ப Q enclosed இங்க it is a circular disk இல்லையா? அந்த டிஸ்க்ல நான் Q enclosed எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? dq is equal to surface charge density into 2 pi r into dr. So அப்ப total charge is integral sigma into 2 pi r dr 0 to எனக்கு தேவையான r. சிக்மாவோட வேல்யூ என்ன கொடுத்திருக்காங்க? sigma naught into 1 minus r by r. So Q equals 0 to r sigma naught into 1 minus r by r into 2 pi r dr. So 0 to r sigma naught into 2 pi constant r minus r square by r dr, right? Integrate பண்ணிரலாமா? 2 pi sigma naught into r square by 2 minus r cube by 3r. Right, so r square by 2 minus r cube by 3r. இப்போ எனக்கு first caseல q naught is equal to, இங்க இந்த கான்ஸ்டன்ட்ஸ்லாம் விட்டுறலாம்டே, just go for the proportionality, proportional to இங்க 0ல இருந்து small r போட்டிருந்தேன்னா டோட்டல் சார்ஜுக்கு எனக்கு 0 to r போகணும். இங்க 0 to r by 4, right? 0 to r and 0 to r by 4 is proportional to r square by 2 minus r square by 3, which is r square by 6. அடுத்தது q r by 4 என்ன வரும்? proportional to r square by 16 by 2 minus r cube by 64 by 3r. அதேதான் இங்க r square காமனா எடுத்தா 1 by 32 minus 1 by 64 into 3 வருமா? Right, so இங்க இருந்து r square by 32 into 1 minus 1 by 6, 5 by 6 into 5 by 6, r square by 32 into 5 by 6. Ratio போட்டோம்னா q naught by q, flux ratio க்கு பதிலு we can q naught by q solve பண்ணோம்னா r square by 6 by r square into 5 by 32 into 6. So this gets cancelled. So it's 32 by 5. Okay, அடே வசங்களா? 32 by 5 solve பண்ணா ஏதாவது ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்காங்களா? Yeah, 32 by 5, which is 6.4. Done. Okay, nice la. Yes, குட்டி பசங்களா, that's it for the time ஆயிடுச்சு. 17th exam. Okay பசங்களா, so electrostaticsல ரெண்டு செஷன்ஸ் முடிச்சாச்சு. I think this is more than enough. Potential, field, flux எல்லாமே கவர் பண்ணியாச்சு. அடுத்த செஷன் most probably will be tomorrow and we will be discussing laws of motion. நாளைக்கு நியூட்டன்ஸ் laws of motion discuss பண்ணுவோம்.
For class 11th, laws of motion, what lecture do I need to revise fast for video or YouTube? பசங்களா சீக்கிரம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபாஸ்ட்டுங்கிற வார்த்தையை ஸ்ட்ரைக் பண்ணிடுங்க. வேகமாக முடிச்சு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வேகமாகவும் வேண்டாம், முடிக்கிறதுலையும் ஃபோக்கஸ் பண்ணாங்க. டு நாட் ஃபோக்கஸ் ஆன் ஃபினிஷிங், ரைட்? ஃபினிஷ் பண்ணுறதுனால நமக்கு ஒரு ட்ராப் ஆஃப் டோபமைன் கிடைக்குதே தவிர அது எக்ஸாம் வரைக்கும் ரீட்டைன் ஆகுதா இல்லையாங்கிறத நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதில்ல. முடிக்கிறதுல விட்டுட்டு படிக்கிறதுல ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள். 100% சிலபஸ் அறகுறையாக முடிக்கிறதுக்கு பதில் நீ படிக்கிறத உருப்படியாக படித்து முடிக்க போதும். டோன்ட் ஃபோக்கஸ் ஆன் ஃபினிஷிங். ஓகே, ரைட். ஸோ next session will be Newton's laws of motion. See you in the next session. Take care. Bye-bye.